آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ کے ساتھ ان کی اگر آؤٹ ریچ نیشنل ہو، ان کا فٹ پرنٹ اے جے کے میں ہو، بلوچستان میں ہو، اور ان کی وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں، تو نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ وفاق مضبوط ہوتا ہے۔ تو مجھے جب یہ کہا گیا کہ وہ آ رہے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اپنی وہ تنظیمی کچھ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، کریں، اور یہاں پہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی جو اس اسمبلی کی ہے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ضرور آئیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں آنے کے لیے آپ کو ایک اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے لازمی طور پہ اگر کوئی اور تفصیل نہ ہو تو کم از کم ایک شناختی کارڈ نمبر ضرور ریکوائرڈ ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر۔ تو آئی ڈی کارڈ نمبر کے بغیر تو کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا، سو ایک ویریفیکیشن لازمی ہے۔ یہ ایک ریڈ زون ہے جس میں بہت سا سیکورٹی کا ایک پیرامیٹر ہے، اس کو آپ کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، وہ فہرست ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ فہرست لیڈر آف اپوزیشن نے شیئر کی، اور اس کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ ان کے قومی اسمبلی کے اراکین ان کے ہمراہ ہوں گے، وی سیڈ موسٹ ویلکم۔ انہوں نے کہا کے پی اسمبلی سے ہوں گے، وی سیڈ موسٹ ویلکم۔ اینڈ ہم نے ان کو پوری فیسیلیٹیشن، کیونکہ اسمبلیاں جو ہیں یہ بہر صورت کچھ حکومت کے اور اپوزیشن کے باقی معاملات کو یکساں طور پر بھی دیکھتی ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، چاہے ماسوائے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، جہاں پر لوگوں کو اسمبلی میں بات کرنے پہ 50 لوگ جتھے کی صورت میں خواتین کو بھی مارتے ہیں۔ ماسوا خیبر پختونخوا اسمبلی کے، جہاں پر وہ اپنی ڈسینٹ کی وائس کے چاہے وہ خاتون کرتے ہیں، یہاں پر ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اگلی سینز پیچھے ہوئے صحیح، لیکن اکثریت کی بنیاد پر اقلیت کے ساتھ نہیں ہوئے۔ اس میں بھی اقلیت کی غنڈہ گردی ضرور شامل تھی، جس کی آپ کو پتہ ہے کہ بارہا وہ انکوائری رپورٹس بار بار آتی نہیں اور آپ دیکھتے رہے۔ اس میں آپ کو پیچھے وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جو الیکشن کمیشن میں ریفرل کے لیے ہمارے معزز اراکین، جن میں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان ایک منسٹر تھے، وہ آئے اپنی اپلیکیشن لے کر، جس میں افتخار حسین چھچر اپنی اپلیکیشن لائے، رحیلہ خادم حسین آنریبل ممبر ہیں، وہ ایک ہریسمنٹ کی اپلیکیشن لے کر آئی کہ اپوزیشن کے ممبرز کی طرف سے خواتین کی ہراسگی کا معاملہ جو ابھی تک پینڈنگ ہے، جس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے لے کے چلیں گے۔ دو دیٹ ڈیلے از ویری بادرنگ ڈیلے، اسے تکلیف کا احساس بھی ہے کہ خواتین کی ہراسگی کے معاملے میں ابھی تک وہ فیصلہ نہیں آ سکا، ابھی دیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس معاملے پہ۔ تو مجھے کل کسی دوست نے ملتان میں سوال کیا کہ کے پی کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آئے تھے پنجاب اسمبلی میں، اور وہاں پر ان کے ساتھ وزیر بلدیات بھی تھے، اور وہاں پہ کیا واقعہ پیش ہے؟ میں نے کہا یار میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو وہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ ساری صورتحال، لیکن جن لوگوں کو مکہ مکرمہ کا احترام نہیں ہے، جس مائنڈ سیٹ کو مکہ مکرمہ کا احترام نہیں ہے، اب میں یہ بات کہنے میں حق بجانے ہوں، وہ وہاں پر مکہ مکرمہ کی تعظیم کو چھوڑ کے وہاں پر نعرے بازی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ، جہاں پر جاتے ہوئے انسان ادب سے اور حد احترام میں ایک اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کرتا ہے، کیونکہ وہ جگہ، دونوں جگہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا، تو وہاں پر انسان کوئی سیاست یا کوئی ایسی بات اس کو بہت پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اور پھر وہاں کی اسٹیٹ نے، وہاں کی اتھارٹیز نے ان لوگوں کو سفٹ کیا۔ جب دیکھا تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی، جس پولیٹیکل پارٹی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، تو یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ اسمبلی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری لوگوں کی یہ مسجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس جمہوری مسجد کی کیا اہمیت، جہاں پر خانہ کعبہ کی روضہ رسول کے اوپر جا کر اس طرح کی ہلڑ بازی کرنا ان کا شیوا ہو، تو آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں یہ کنیکشن آپ تک چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر فیصلہ کر سکیں کہ جہاں مکہ مکرمہ کی تعظیم، جہاں مدینہ المنورہ کی تعظیم کا سوال ہے، وہاں پر اگر یہ اسی طرح کے نعرے، اور کوئی ان کا ہدف اس وقت بھی کوئی مختلف نہیں ہے، اگر یہاں پر وہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی
गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया। इसी तरह से मिलती जुलती उस वक़्त भी हदफ तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की थी, उनकी फैमिली की थी। तो ये माइंड सेट है, इस माइंड सेट को किसने इस तरह से इकट्ठा किया कि वो गंदगी, वो गलाजत, वो जो जहन के अंदर मौजूद ये बिल्कुल एक खुराफात हैं, वो ना हरमैन का तकद्दुस सोचती हैं, ना वो इन ऐवानों का तकद्दुस सोचती हैं। तो ये फैसला अब आप पर है। मेरा काम सिर्फ आपके सामने उस माइंड सेट की निशानदेही कर देना था। मैं क्योंकि पार्टीजन पोजीशन से बात नहीं कर सकता, मैं बहुत मेरे ऊपर बड़ी हदूद हैं इस आइन की और मुझे उनका एहतराम है, क्योंकि ये वाक़या असेंबली में पेश आया, इसको आपके सामने रखना, बयान करना मेरे पे एक ज़िम्मेदारी है, इसके नस्क की, इसके नज़म की। तो मैं आपके सामने ये बात आज इस एतबार से भी करना चाहता हूँ। तो मैंने ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उस इंक्वायरी कमेटी के ज़िम्मे किया। बड़ी हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी थी जिसमें सेक्रेटरी जनरल ऑफ द असेंबली एंड जिसमें हमारे सेक्रेटरी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी थे और जिसमें हमारे एक एडिशनल सेक्रेटरी थे। तीनों को मैंने कहा कि आपने इसमें अपनी पूरी एक अनबायस्ड आफ्टर वॉचिंग द वीडियोस, क्योंकि यहाँ का एक एक करिया जो है, ये एक जो इसका फुट है इस जगह का, दैट इज़ ऑल मॉनिटर्ड विद CCTV फुटेजेस। तो मैंने उनसे कहा कि आप चीफ मिनिस्टर की एंट्रेंस, उनकी असेंबली प्रेमिसेस में दाखिला और उनके हॉल के अंदर जाने तक की सारी डिटेल को लेने के बाद आप काइंडली देखें कि उसमें किसका क्या रोल बनता है। पहला ब्रीच तो उनका असेंबली गेट्स पे था, जब असेंबली स्टाफ ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक लिस्ट एग्री की है, दैट लिस्ट इज़ मोर देन सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। आप वो अफराद पहले जो उनके साथ आ रहे हैं, उनके साथ कोई आम, क्योंकि रेड जोन है, कोई मुसल्लह शख्स अंदर नहीं जाएगा, कोई सिक्योरिटी स्टाफ अंदर नहीं जाएगा। जो हमारे असेंबली के कवायद सब के लिए हैं, हमारे अपने मेंबर्स के लिए भी यही हैं, अवामुन्नास के जो लोग, आपको पता है कि हमने इसकी एक बड़ी इसको बड़ा एक्सेसिबल किया हुआ है और इसे अवामी सहूलत के लिए खोला हुआ है। यहाँ पर सिविल सोसाइटी इंटरेक्शंस होती हैं, यहाँ पर इसके ओल्ड हॉल में हमारी एक बड़ी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशंस के सेशंस लगते हैं और इसके अंदर हम अपना पूरा, आपको पता है कि हमने वो पूरी रिजीम चेंज कर दी है, इंक्लूसिविटी का एक माहौल कायम किया। तो ये एक्सेसिबल है, आप सब मेंबर हैं, आपको पता है कि यहाँ पर जो पहले कदगनें थीं, जो रुकावटें थीं, उन सबको ख़त्म कर दिया गया है। आपकी एक्सेसिबिलिटी और आपकी असेंबली अफेयर को आप मुझसे बेहतर जानते हैं, यू नो दैट। तो इसमें लेकिन फिर भी जब आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, तो हम एक सर्टन उस SOP को ज़रूर मेंटेन करते हैं जो कि सिक्योरिटी का SOP है, किसी प्रोटोकॉल का SOP नहीं है। सो देयर वाज अ डिफरेंस। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आपने उनके प्रोटोकॉल के एहतराम में हर वो चीज़ देनी है जो आपने करनी है, लेकिन SOP तो मेंटेन करना है। अब वहाँ पर ये कुछ ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास ID कार्ड्स भी नहीं थे। दे वांटेड टू एंटर द प्रेमिसेस। तो सिक्योरिटी स्टाफ ने उस पर उनको उस सारी फैसिलिटेशन के बावजूद रोका। वहाँ से वो मामला इर्क हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने उसकी मैन हैंडलिंग शुरू कर दी और मैन हैंडलिंग करने के बाद फिर उसके ऊपर एक कैंपेन स्टार्ट कर दी। तो जो फाइंडिंग इसमें मेरे पास आई है, उस फाइंडिंग में तो ये बात बड़ी क्लियर है कि इस तरह की सूरत हाल में क्या एक्ट किया जाता है। तो इसमें जो कंक्लूजन मेरे पास उन्होंने दी है, इसके साथ मैं ये मेरे सामने उनकी तफसील है पूरी डिटेल कि इसमें कौन कौन से वो लोग थे जिनके डिफेंस विटनेसेस की उन्होंने स्टेटमेंट्स ली, वीडियोस का पेरूजल किया सारा देखने के बाद, और उनकी जो फाइंडिंग है उसमें उनकी बिल्कुल अनऑथोराइज्ड पर्सन्स जो कि कन्विक्टेड पर्सन्स हैं आफ्टर वेरीफाइंग द रिकॉर्ड, और उनकी कन्विक्शन भी कुछ ATA के रिकॉर्ड्स में है और ऐसे घिराव जलाओ के मुकदमात में हैं जिनके अंदर उन्होंने कुछ उनके अंदर ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि उन इंसिडेंट्स में जिनमें रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग्स, जिनमें किला बाला हसार की बिल्डिंग्स के कॉन्विक्टेड लोग हैं जिनको वो साथ लेके फिर रहे हैं। अब वो कॉन्विक्टेड लोग जो सरकारी इमलाक को जलाने की जिनके ऊपर चार्जेस हों और उनकी कन्विक्शंस हुई हों, और इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन जेल
आप उनको साथ अपने लेकर पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल हों, तो ये तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। यहाँ पर आके वो क्या करें, किस बात का एतबार है कि कैसे करें। और उन कन्विक्टेड लोगों को लेके फिरते हुए जिनके ऊपर पहले ही ये चार्जेस हैं कि वो इमलाक को जलाते हैं, गाड़ियों को नजर आतिश करते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों के ऊपर हमले करते हैं। सो ऐसे कॉन्विक्ट्स जो कि एक्चुअली दे आर चार्ज विद सच लाइक एक्ट्स जिनकी प्रिवेंशन के लिए ये SOPs बनते हैं, तो फिर उनको कैसे छोड़ा जा सकता है। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट। फिर असेंबली में यू ऑल नो अनऑथोराइज्ड एंट्री इज नॉट परमिसिबल। इसमें जिसने मैंने जैसा आपसे कहा कि ये रूल्स के ताबे काम चलता है, इसकी एक एक चीज़ if वैसे they say that speaker is omnipotent, they say that a speaker at that term of a word virtually उनके पास इख्तियारात की इतना मंबा है कि उनको डेमीगॉड तस्वर किया जाता, but is bound by every word written in the procedure। अब ये एंट्री अनऑथोराइज्ड नहीं हो सकती, उसके लिए हर सूरत उनको इजाज़त उसी तरह से लेनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, और कोई सूरत भी उनके अंदर अनऑथोराइज्ड एंट्री की हो नहीं सकती। Every individual has to be permitted to be allowed to enter into the premises। ये बिल्कुल ऐसे कोई मासी का वेड़ा थोड़ी है कि जिसका दिल करे उठे और उठा के वहाँ पे आके छलांगे मारता फिरे। ये एक कायदे और ज़ाब्ते के तहत चलती चीज़ है, जिसके अंदर आपने इसका एहतराम अपने ऊपर खुद लागू करना है। इन जमहूरियत के घरों का एहतराम आप खुद लागू करते हैं, और मैं इन सब लोगों को इसे बरीउल जुम्मा करार नहीं दे सकता। बदतरीज मेरा मुकदमा ये है, जिस दिन से मैं इस चेयर पे हूँ या इससे कबल भी 20-25 साल की मेरी इन ऐवानों के अंदर कभी ऑपोजिशन के रुकन की हैसियत से, कभी एक बाय स्टैंडर के तौर पे भी, इलेक्शंस हारने के बाद भी इन ऐवानों के तकद्दुस का हमने इसके एहतराम में कभी कोशिश की है कि जो भी बात, इनको हम एक बड़ी सैक्रोसैंक्ट, एक बड़ी डिग्निफाइड हैसियत देते हैं कि ये जगह ऐसी हैं जिनका हर सूरत इनके रूल्स का, इनके बाय लॉज का, इनके प्रोसीजर्स के एहतराम करने में ही इसका हुस्न है, इसकी बका है। इनको तोड़ना हो तो बड़ा आसान काम है। यू कैन जस्ट वायलेट इट एज दे डू इट एवरी डे, इन एवरी सेशन दे डू इट, दे डोंट केयर फॉर द प्रोसीजर, दे डोंट केयर। और हर चीज़ में इल्ज़ाम मुद्दा क्या बनाते हैं कि जी हमारा लीडर पकड़ा हुआ है। भाई आपके लीडर के मुतल्लिक मेरी तो एक राय है, मैं अब आई एम स्पीकिंग आउट वेरी ओपनली नाउ। मेरी राय कोई ढकी छुपी राय नहीं है। मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो केसेस इंतहाई नोयत के केसेस हैं। उन केसेस को नॉर्मल कोर्स ऑफ क्रिमिनल केसेस के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। उन केसेस की कोई ऐसी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, कहीं मिलता नहीं है कि किसी भी मुल्क में दुनिया के 29 उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, 29 छावनियों पे एक ही दिन में हमला कर दिया जाए। दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि इस हमले की प्रेपरेशन के लिए उसे एक हफ्ता पहले एक मॉक एक्सरसाइज की जाए और उन्हीं रूट्स में से गुजर कर देखा जाए और देखा जाए कि कौन सी कचहरी किस छावनी के साथ मिलती है और वहाँ से लोगों को गुजारा जाए। उसी दिन उसके जनरल हेडक्वार्टर्स जो कि मिलिट्री के हेड ऑफिसेज हैं उनको नजर आतिश करने की कोशिश कर दी जाए। उसी दिन बेशुमार कोर कमांडरों के घरों को आग लगाने की कोशिश कर दी जाए। उसी दिन आप जो उन छावनियों के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम मियांवाली एंड एंडिंग अप टू मर्दान पंजाब रेजिमेंटल सेंटर, आप हर जगह पर जाके उनको नजर आतिश कर दें। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज को आपने आग लगाई, आपने पॉलिटिकल ओपोनेंट लीडर्स के घरों को आग लगाई, उसी दिन आपने वो और आपने कहा कि ये अवामी रद्द-ए-अमल है। मैं इस फेल को समझने से कासिर हूँ जिसको आप अवामी, इसको कहते हैं कि एक मंसूबा, एक कॉन्स्पिरेसी के साथ, एक मंसूबा बंदी के साथ। ये रद्द-ए-अमल बिल्कुल नहीं था, ये प्लान्ड था। इसकी प्लानिंग मैं अरबाब इख्तियार से बार बार कह रहा हूँ कि आप चूक रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि मॉब कन्वर्ट किया गया इनटू दिस रैंसैक एंड इन आर्सन। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये प्लान किया गया। वो जो लोग आज पॉलिटिकल गार्ब में अपने लिए ये ढूंढ रहे हैं, किसी का ये हक नहीं है कि मेरी प्राइड मुझसे छीने। ये फौजें होती क्या हैं, ये हमले मुझ पर होते मैं बर्दाश्त करता। ये सियासी राना सनाउल्लाह के घर पे हमला
کیا گیا. میں نے آج تک کبھی کسی جگہ پہ اس مقدمے کو, ٹھیک ہے وہ دہشت گردی کی ہی عدالت میں چلنا چاہیے تھا, آئی ایم اے سویلین, ٹھیک ہے میرے, اور اس پر بھی کوئی بات کی جا سکتی ہے. شہباز صاحب کے گھر پر حملہ ہوا, مسلم لیگ کے دفتر پر حملہ ہوا, عسکری بینک کو جلایا, میں ہاسپٹلس کو جلایا, یہ جو تھی اپنی ایمبولینسز کو جلا دیا. بٹ دیز کیسز could be dealt and charged and prosecuted in these courts. یہ سویلین کورٹس میں ہو سکتے ہیں, جس اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اسپیشل لاز میں ہو سکتے ہیں, بٹ یہ مقدمے نہیں ہو سکتے. ان مقدموں میں آپ کو یہ از اے اسپیشل سیٹ آف سرکمسٹانسز. یہ پاکستان کی ڈگنیٹی پر حملہ ہے, یہ اس ویلر پر حملہ ہے, یہ اس شیولری پر حملہ ہے. فوجیں ہوتی کیا ہیں؟ پرائیڈ ہی تو ہوتا ہے. آپ مجھ سے میرا تفخر چھین لیں, آپ مجھ سے میری ڈگنیٹی چھیننے کی کوشش کریں, آپ چھینیں مجھ سے میری اس وردی کی جو اس کی طاقت ہے, وہ مجھ سے چھینے. یہ ڈرم بیٹس, یہ میڈلز, یہ کیا ہے؟ آپ صرف مجھے امبیرس کرنا چاہ رہے تھے, اور ناٹ جسٹ امبیرس, آپ مجھے دنیا کے آگے ہیوملیٹ کرنا چاہ رہے تھے, آپ مجھ سے میری ڈگنیٹی چھیننا چاہ رہے تھے. اس کا میرا آپ سے جھگڑا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے یہ قائد وہاں بیٹھے ہیں, کسی سیاسی کام میں نہیں بیٹھے. میں کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ میرے گھر کو آگ لگائے اور اس کے بعد کہے کہ یہ میرا سیاسی حق ہے. نو, ناٹ ایٹ آل سر. اب میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. یہ تھمنے کا نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ اس کو کسی ایک آرگینک واقعے کے طور پہ آپ نہیں لے سکتے انسیڈنٹ. یہ پلان ہو کر آتا ہے. یہی پلاننگ یہ حرمین شریفین میں کرتے ہیں, مکہ کے اندر کرتے ہیں, اس جگہ جہاں پر حد ادب کی اس طرح سے لاگو کی جاتی ہے انسان کے اوپر کہ میرے جیسا شخص جو اگر اس سرزمین حجاز کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد میں تعظیم میں, ادب میں, عبادت گزاری میں, اور اپنے آپ کے ساتھ اپنی ذات میں اور اپنے نفس میں, اپنے خدا کے درمیان اور محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. چہ جائے کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو بے توقیر کرے. تو اس اسمبلی میں آ کر اگر کر دیں گے تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ میرے خیال میں بالکل نہیں ہوگی. اگر وہ آگ لگا دیں گے کور کمانڈر کے گھر میں مسجد کو تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ نو بگ ڈیل. اگر وہاں قرآن شہید ہو جائیں گے, قرآن پاک کے نسخے نظر آتش ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. اگر وہ کرنل شیر خان کے مجسمے کو ڈسگریس کریں گے, لاٹھیاں ماریں گے, جوتے ماریں گے, واٹ ول بی رانگ ان دیٹ؟ کچھ ہوگا نہیں ہوگا. سو میرا ماننا ہے کہ یہ خالی باتیں چیتے ہیں, بٹ آئی ول ناٹ لیو اٹ دیٹ وے. میں نے اس جگہ کی آئین کے حلف کی پاسداری کا قسم اٹھائی, اینڈ آئی او ٹو مائی اوتھ ود مائی بیسٹ انٹینشن. مجھے نہیں پتا کون کیا کہتا ہے. اگر اس پچھلے مقدمے میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد خان کی نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ ایوان کی کارروائی رولز کے مطابق چلائی جاتی ہے. سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے قائم رہنے چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی جماعتوں کی جڑ پورے ملک میں ہونی چاہیے.